صدر مملکت نے جسٹس یحییٰ افریدی کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی۔ جسٹس یحییٰ افریدی 26 اکتوبر کو نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری حلف لیں گے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس یحییٰ افریدی 3 سال تک چیف جسٹس آف پاکستان رہیں گے۔ پارلیمانی خصوصی کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے نام کی منظوری دی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی ملاقات۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو مبارکباد پیش کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی نے سماعت کے بعد چیف جسٹس سے دوسری ملاقات بھی کی۔ جسٹس یحییٰ افریدی جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو چیمبر کے سٹاف کی بھی مبارکباد۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ 1990 میں وکالت کا آغاز کیا۔ خیبر پختونخوا کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل رہے۔ 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل اور 2012 میں مستقل جج مقرر ہوئے۔ 30 دسمبر 2016 کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تعینات ہوئے۔ 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ کے جج بنے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صدارتی ریفرنس پر لارجر بینچ کا حصہ۔ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اہم اجلاس کا اعلامیہ۔ پی ٹی آئی کور کمیٹی کا بانی اور ان کی اہلیہ کی ملاقاتوں پر عائد غیر قانونی پابندی کے خاتمے کا مطالبہ۔ عوامی احتجاج سمیت ملک گیر تحریک کی منصوبہ بندی اور تیاریوں کے لیے ضلعی کمیٹیوں کی تشکیل پر اتفاق۔ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے مرتکب اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کو شوکاز نوٹسز کے اجراء کی سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی مکمل توثیق۔ چیف جسٹس بننے کی آفر قبول کرنا یا نہ کرنا جسٹس یحییٰ افریدی کا ثوابدیدی اختیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 26ویں ترمیم ہے ہی غیر آئینی۔ ہمارا مطالبہ تھا سینئر ترین جج کو چیف جسٹس تعینات کیا جائے۔ کور کمیٹی میں چیف جسٹس کی تقرری سے متعلق کوئی بحث نہیں ہوئی۔ منحرف اراکین کو نوٹس جاری کرنا پارٹی کا حق ہے۔ چیف جسٹس کی تقرری میں سینیورٹی اور فٹنس کے اصول کو لاگو کیا گیا۔ یہ رول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تقرری میں لاگو ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ یہ رول چیف جسٹس کی تقرری میں لاگو کرنے میں قباحت کیا ہے؟ سپریم کورٹ میں نسبتاً کم متنازع چیف جسٹس کی ضرورت تھی۔ احسن اقبال نے کہا کہ ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ٹیم لیڈر ہو۔ پاکستان کی مختلف بار کونسلز نے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی تعیناتی کو خوشائن قرار دے دیا۔ سندھ، لاہور، خیبر پختونخوا، بھاولپور، اسلام آباد بار کونسلرز کا جسٹس یحییٰ افریدی کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا خیر مقدم۔ جسٹس یحییٰ افریدی کو چیف جسٹس بننے پر مبارکباد، تعاون کا بھرپور یقین دلایا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بشریٰ بی بی کو 10 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک صفحے کا مختصر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے خلاف فرد جرم کی کارروائی ایک مرتبہ پھر مؤخر ہو گئی۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سماعت جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ترکیہ کے وزیر دفاع یاسر گلیر کی ملاقات۔ محسن نقوی کی ترکیہ کے وزیر دفاع کو پاکستان میں آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، پاک ترکیہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان سے میٹ ایکسپورٹ بڑھانے پر بھی بات چیت کی گئی۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے 22 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ اضافی نوٹ میں لکھا کہ اکثریتی فیصلے سے متفق ہوں مگر وجوہات کی توسیع پر خود کو قائل نہیں کر سکا۔ اکثریتی فیصلے میں اصل مسئلے پر خاطر خواہ جواز فراہم نہیں کیا گیا۔
फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वकार का तकाजा है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा, हरासानी और अफवाहें फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग, 5 से 15 साल तक सजा और जुर्माना आयद हो सकेगा। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपोगेंडा पर भी सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। अमरीका ने पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कानून को इजहार राय, मजहबी और इंसानी हुकूक के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल का कहना है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर जगह तौहीन मजहब के कवानीन की यकसा मुखालफत करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतालिक सवाल पर कहा कि इससे मुतालिक मालूमात के लिए महकमा इंसाफ से रजू किया जा सकता है। निजी सिफारती राब्तों पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। मजीद कहा कि भारत गुरपतवंत सिंह कत्ल साजिश में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली में नाकाबिले फरामोश खिदमात। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की आज 13वीं बरसी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो की सियासी खिदमात को खिराज अकीदत। कहा, अवाम के हकूक़ और जमहूरियत की बहाली के लिए उनके नज़रिए को मशअल राह बनाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत, इंसाफ और मसावात की जद्दोजहद में खिदमात गैर मामूली हैं। बेगम भुट्टो जमहूरियत के लिए सब कुछ कुर्बान करने की अलामत हैं। CSS के नताइज में ताख़ीर, कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस आलिया कामरान ने पेश किया। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि DG FPSCC को ऐवान में तलब किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। MSPIC की वज़ीर आला को ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, तिब्बी सहूलियात का जायज़ा लिया। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, OGDCL ने खैरपुर में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। खैरपुर से 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फिट योमिया गैस की ज़खायर दरियाफ्त हुए। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी कम ना हो सकी, बागों के शहर में सांस लेना दुश्वार हो गया। दुनिया भर में लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 512 तक पहुँच गई। लाहौर स्मोक के निर्गे में सरकारी के बाद प्राइवेट स्कूलों के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए। सुबह 8:45 बजे से पहले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं खुलेगा। स्कूलों की नई टाइमिंग 28 अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक रहेगी। असेंबली क्लासरूम्स में कराई जाएंगी। आउटडोर सरगर्मियां भी मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली 5 फैक्ट्रियां भी सील। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में मतला जुज़वी अबर आलूद। रात के वक्त तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, मानसेरा, बालाकोट में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। सियालकोट में निजी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। डाकुओं ने निजी स्कूल के गार्ड पर फायरिंग की। सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी फायरिंग से दोनों डाकू हलाक। फायरिंग से जख्मी डाकू करीबी इमारतों पर भागता रहा। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशमी सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। इसराइल के मुताबिक हाशमी सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया। हाशमी सफ़ीउद्दीन हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न हैं। इसराइल की फ़ौज ने यह भी दावा किया कि हमले में हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन अली अल-जमा भी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक लिबनान पर इसराइली हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 2530 तक पहुँच चुकी है। गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की दहशतगर्दी ना रुक सकी। सियोनी फोर्सेस की गजा के शुमाली मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी।
मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान गज़ा में 115 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। अमेरिका में सदारती इंतखाबी मुहिम में तेज़ी। एलन मस्क के बाद बिल गेट्स भी सियासी मैदान में कूद पड़े। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की हिमायत में सामने आ गए। बिल गेट्स का कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम के लिए $5 करोड़ देने का ऐलान। अदाकार और प्रोड्यूसर अदनान सिद्दीकी को सालगिरह मुबारक। ज़िंदगी की 55 बहारें देख लीं। दोस्तों मद्दाहों की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। अदनान सिद्दीकी ने दोस्तों के हमरा केक काटने की वीडियो भी शेयर की। थाईलैंड में मिस ग्रैंड नेशनल 2024 के मुकाबले मॉडल रोमा माइकल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मुकाबलों से कबल पहले राउंड में रोमा ने रिवायती लिबास में पंजाबी सकाफत को उजागर किया। 25 अक्टूबर को होने वाले मुकाबले में 69 ममालिक से मॉडल्स हिस्सा ले रही हैं। और दकियानूसी तसव्वुरात के खिलाफ जद्दोजहद की कहानी। चीनी नौजवान को अमेरिका जाकर अदाकारी करना महंगा पड़ गया। हॉलीवुड की कॉमेडी एक्शन सीरीज का इंटीरियर चाइना टाउन का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड सीरीज 19 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।